सच हक ते इंसाफ की आवाज नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज़ टॉक रेडियो अपना 1550 AM बैंड ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। 21 तरीक है अगस्त महीने की, सितंबर की 21 तरीक नूं कैनेडा की राजनीति दे विच किहो जिहा बदलाव आउंदा है वो 20 तरीक की शाम नूं पता लग जाएगा ते 21 तरीक नूं सवेरे खबरां दे विच तुहानूं सांझ पाई जाएगी कि कौन बनेगा नवा प्रधानमंत्री, किहड़ा मैंबर पार्लीमेंट हारे है, किहड़ा जिते है, पंजाबियों दे विचों किन्ने होर मैंबर पार्लीमेंट विच वड़दे ने, किन्ने झड़दे ने, ये गल 21 तरीक नूं पता लगेगी। कल 22 तरीक है, 22 तरीक नूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, माफ करना मैनू दिल्ली गोलक प्रबंधक कमेटी कहना पिया करूगा हुण, क्योंकि गोलकता की मंतव इस तो अगे कोई मंतव नहीं। कल चोणां ने मेरी गलबात परमजीत सिंह सरना उन्हां नाल भी हुई, मनजीत सिंह जीके नाल भी हुई, बलदेव सिंह वडाला नूं मैं 2 वारी सुनेहा घल्लिया, उन्होंने फोन वो मेरा ख्याल है होर पासे रुझे हुए ने, ते मनजिंदर सिंह सरसा नाल पहलां गल्लां हुंदियां ने, हुण कई वारी सुनेहा लाया कि बाई जी डिबेट करिए, आपां डिबेट दे विच तिन्ने जणे शामिल होवो, भावें रेडियो ते आवो भावें टीवी ते आवो, खुल के गल्लां करांगे कि वाकई परमजीत सिंह सरना या दूसरे तुहाडे ते दोष ला रहे हैं जैदा रणजीत सिंह हुणी या दिल्ली की गोलक चोरी हुई है। 3 केस सरदार मनजीत सिंह जीके ते ने, 2 केस सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ते ने, कतल के केस नहीं, गोलक कतल कीती है उहदे केस ने। यानी कि जिहड़ा तुसीं किसी ने डॉलर, किसी ने 2 रुपये, किसी ने 1 पाउंड गोलक दे विच पाया इस करके कि गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दी चढ़दी कला रहे। पर प्रबंधक सज्जन कहते हैं भी सानू संगतां ने मौका दिता है, असी होर तां कुछ करिए ना करिए गोलक दे विच सुधार जरूर लियावांगे। और गोलक दे विच 400 करोड़ तो उत्ते दा सुधार 7 सालां दे विच होया है। सुधार तो भाव कि गोलक नूं बड़े वधिया तरीके नाल अपने निजी हितां लई वरते है। माफ करना, मैं किसी पार्टी की हमायत नहीं कर रहा, ना ही किसी को माड़ा कहने का यत्न कर रहे हैं। मैं एक आम वोटर दिल्ली तो फड़िया, उन्होंने नाल अज मैं गल करन जा रहा, क्योंकि किसी नेता नाल नहीं बल्कि दिल्ली के वोटरां नाल। जिहड़े लोग दिल्ली रहन वाले ने, मैं उन्होंने उचेचे तौर पर बेनती करांगा, सिर्फ अज उही कॉल करे, होर कोई ना कॉल करियो। जिहड़े वोटां पा के आए ने, पाउंदे रहे ने, जां जिहड़े जिन्हां दे रिश्तेदार उत्ते बैठे ने, वो कॉल करियो। पहले हिस्से दे विच दिल्ली तो एक वोटर ने जिन्हां दी बकायदा वोट बनी हुई है, सरदार दविंदरपाल सिंह बिट्टा, उन्हां नाल गलबात करदे आ। सरदार दविंदरपाल सिंह जी, प्रोग्राम दिलों की सांझ KRPI अपने रेडियो 1550 AM बैंड ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। वीर दविंदरपाल सिंह जी किन्ने समय तो दिल्ली च रह रहे हो जी? मैं जी ज्यों दा जम्मिया तां दा दिल्ली है जी। वाह जी, 70 दा मेरा जन्म है। ते बड़ी चर्चा दुनिया भर दे विच दिल्ली कमेटी की हुंदी रहिंदी है। राती कुछ वीडियो आईयां ने शराब दीयां बोतलां, की गल दिल्ली का सिख इन्ना ही गिर गया कि शराब की बोतल के उत्ते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां वोटां पाएगा? ये जब तो बादल दल ने दिल्ली पे कब्जा किया, जदों तो पिछले 8 साल तो, मैं 8 साल 6 महीने हो गए शायद इन्हों आए हुए, ते ये जिहड़ी शराब की वरतों, शराब की वंड शुरू की है, इन्हां बादल दल वालियां ने ही की है। भावें वो पंजाब होवे, भावें वो दिल्ली होवे। जदों पंजाब च इलैक्शन सी तां दिल्ली के बंदे उत्थे जाके फड़े गए, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बंदे उत्थे फड़े गए शराब वंडते हुए। वीडियो आईयां सी, निशान सिंह मान मैं नाम लेना चाहांगा, ते एक इन्हां दा मुंडा होर है नौनी करके, वो शादरे जिन्ना पार तो इलैक्टेड है। ये शराब वंडते हुए पंजाब फड़े गए, दिल्ली के बंदे पंजाब के इलैक्शनां च, ते इन्हां ने पंजाब दिल्ली दे विच तां नशियां दा भंडार लाता। मैं तां सुनिया डोडे भी वंड रहे ते चिट्टा भी वंड रहे। माड़ी हालात सिख है जिहड़ा वो इहनूं प्रवान कर रहे हैं, वो डोडे भी खा रहे हैं
चिट्टा भी खा रहे हैं ते शराब भी पी रहे हैं। देखो पंजों ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, घट है, लैन वाले का कसूर नाल ज्यादा नहीं। पंजों ਉਂਗਲਾਂ बराबर नहीं होंदियां। दिल्ली का नौजवान सिख सूझवान भी है, गुरसिख भी है, ते कई उन्हां चों माड़े भी ने। हुण वंडण वाले का काम ते वंडना है, ते जिन्हें नशा करना उन्हें करना है, ते जिहड़े गुरमत वाले पासे जांदे ने उन्हां ने नहीं करना। हुण महाराज दी किरपा है, सानूं बड़ा कुछ किया जांदा है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ को कुछ। ओके, सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਪਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਛੁਡਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਫ਼ਤੇਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛਕਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਨਾ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਨਾ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਨੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅੱਜ ਫੇਰ ਫੜੇਗੀ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜੇਗੀ। ਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਫੜੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ, 70 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਇਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ। 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਊਏ ਵੇਚ ਕੇ, 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਊਏ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਅਪੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ
कुकर्म करके वो सारा अपना पूरा करना इन्होंने खर्चा। अच्छा, तुसी बड़े लंबे समय दिल्ली दे विच रह रहे हो। जो ये लोग काबज होके आए थे, जो पिछली बार भी बादल दल काबज होके आया सी, असीं तां यही सोचिया सी दिल्ली के नौजवान सिख बच्चों ने सारे ने यही सोचा कि गिट्टियां तक बोझे सवा के आए ने। सो गिट्टियां तक बोझे सवा के आए ने, ਇਹਦਾ मतलब दिल्ली ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ नहीं करते ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋਲਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। संगत पूछेगी मैं आपकी वोट पा के, क्योंकि संगत सूझवान है, संगत को पता है कि असीं जे खर्चा जे भेजिया लंगर छकाया, मार्केटिंग लंगर के उत्ते मार्केटिंग हो रही है दिल्ली के, लंगर के उत्ते जिहड़ा साडा फलसफा है। लंगर गुरु नानक साहब ने 20 रुपए तो शुरू किया सी, वो अज ताईं चले आ रहा है, जब तक सिरफी रहेगी तो लंगर चलता रहेगा। ये लंगर से मार्केटिंग करते हैं कि असीं लंगर छकाया, असीं किसानां नूं लंगर छकाया, असीं कोविड पेशेंट नूं लंगर छकाया। साडा फलसफा है, असीं नवां की कीता, असीं तो हर अमीर गरीब नूं लंगर छकाने कि लंगर छकाया कि लंगर अज कोई पहली बारी बंगला साहब शुरू होया लंगर जी, बंगला साहब तो लंगर बन के जा रहा है जी, बंगला साहब तो आ हो रहा जी, बंगला साहब मार्केटिंग हो रही है, सिर्फ मार्केटिंग। आप बंदे छड़ाते जी, वो बंदे छड़ाते जी, असीं कुछ भी नहीं होया। परसों चौथी एक वीडियो वेखी, हाँ जी नंदेड़ साहब जिहड़े मुंडे अरेस्ट होए सी जी उत्थे होले महल्ले दे उत्ते, आ सारे 14 ਦੇ 14 मुंडे बाहर आ रहे जी, और आ रहे ने, आए नहीं हाले, बाहर तो उन्होंने आना ही है। सारियां सिख संस्थावां, सारियां जथेबंदियां उस केस नूं लैके लगियां होईयां। इन्हां ने वीडियो पहले ही पाती जी, असीं आजाद कराते जी, असीं छड़ाते जी, छुटिया एक भी नहीं, छुटिया एक भी नहीं इन्हां कोलों, पहले ही वीडियो पातियां। मार्केटिंग वधिया मार्केटिंग करदे, मार्केटिंग हर चीज की मार्केटिंग। असीं कोविड सेंटर खोलता, असीं आ करता, कोविड सेंटर खोलता, गुरु तेग बहादुर साहब के दर ते तुसीं हजामतां करातियां, शर्म नहीं आंदी तुहानूं? अज जिथे कीर्तन का प्रवाह चलता सी उत्ते तुसीं हजामतां कराईयां, उत्ते गाने गवाए लोकां कोलों। सोच अच्छी सी, सेवा की भावना जागी, पर सेवा मर्यादा च रह के कीती जावे ते बहुत सोहनी गल है। इन्होंने मर्यादा की धज्जियां उड़ातियां, उत्थे गाने गवाते, नकली उत्थे पेशेंट पाते, नकली डॉक्टर भर्ती करते उत्थे। ये तो वो वाली गल ही हुई, आपे मैं रजी फुजी, आपे मेरे बच्चे जीण, सब कुछ आपे ही कर लिया, संगत नूं दिखाण पिछे जी। अच्छा दविंदरपाल सिंह जी, एक मिनट माफ नहीं बनया। हाँ जी, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा रोकना चाहना, थोड़ा जिहा दसोगे कि तुसीं किहड़ी पार्टी नाल संबंध रखदे हो, क्योंकि 6 पार्टियां ने उत्थे, 7 पार्टियां ने जिहड़े लड़ रहे ने, की ये 7 जने जे बादल इन्ने ही माड़े है, ये 6 ਦੇ 6 सारे इकट्ठे होकर बादलों के खिलाफ चोण क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों अलग अलग अपना झंडा चुकी फिरदे आ? देखो जी, असीं किसी बात धड़े नूं संबंधित नहीं हैगे, किसी के बच्चे नहीं हैगे। ओके, साडे वास्ते कैंडीडेट, मतलब मेरे इलाके का कैंडीडेट जिन्होंने मैं सपोर्ट कर रहा, गुरसिख बंदा है, गुरुद्वारे नेमी है, उन्होंने जपजी साहब का पाठ भी आना, उन्होंने पंजो बाणियों के पाठ भी आते हैं। ਉਹਦੇ मुकाबले ते ਜਿਹੜੇ बंदे होर खड़े ने, कोई बंदा उन्हां चों दोनां चों एक भी बंदा आके जपजी साहब का पाठ सुना दे या पंजां बाणियां दे विचों कोई बाणी सुना दे ते शायद हो सकदा कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी तुर पैंदे। अच्छा अच्छा, बाणी भी नहीं पढ़नी आउंदी ते गुरुद्वारे दे प्रबंध ਲਈ आ गए आ। कईयां कोल तो तुरिया भी नहीं जांदा जी, कुर्सी लैके नाल कंपेनिंग कर दिते लोकां दे घरे जाण वास्ते, ਉਹਨੇ ਕੀ प्रबंध करने ने। ओह माय गॉड, क्योंकि प्रबंध थोड़ा करना है भी दविंदरपाल सिंह जी, प्रबंध तो गोलक का करना है कि गोलक नूं असीं वंडणा किवें आपस विच, कोई कौम की तो गल रही नहीं उत्ते ना, तो उत्थे सिक्खी का प्रचार हो रहा है। उत्थे एक जवाक जिहा हैगा जिहड़ा मेरे ख्याल आ इन्हां दिनां दे विच आके जो कुछ वो कर रहे हैं उत्थे प्रचार कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत वड्डी तादाद दे विच साडे नौजवान इस तों टुट रहे हैं हौले हौले आके। सिर्फ से सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। बंगला साहब का हाल वेख लो, लंगर की क्वालिटी वेख लो, जीरो। तुसीं लंगर खवाउण की गल करदे हो, लंगर ते लोकां नूं लंगर इदां दा मिलना चाहिए कि लोग खा के तृप्त होण। मैं हुणे थोड़े दिन पहले ही लंगर की गल, लंगर हाल च लंगर खान चला गया, दाल की क्वालिटी जो बनाई की क्वालिटी थी, मैं मेरे अथरू आ गए कि लंगर की गल्लां करदे ने, लंगर की क्वालिटी तां वेख लैण। अज गल करते हैं असीं बच्चों को फ्री पढ़ावांगे,
ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਫਰੀ ਪੜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਜੁਮਲੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ 23,000 ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 13,000 ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪੱਛਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਗਿਰਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। 18442471550 ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। 18442471550। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਪਲ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਦਲਾਵ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। RSS ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਦਲਾਵ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ 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 ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਦਲਾਵ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਸਿਰਫੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ RSS ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ। RSS ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣਾਤਾ ਧੂਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ RSS ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੋਲਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਗੋਲਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬਣੇ ਨੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਚ ਸਿਰਫਾ 6 ਸਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, 2 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ, 6 ਸਾਲ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 80% ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਜੀ। ਜੀਕੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀਕੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫਸਾਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫਸਾਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਘੁਟਾਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਫਸ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਘੁਟਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਲਾਸੇ ਤੇ ਜੀਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਲੂ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਰਨਾ, ਜੀਕੇ ਤੇ ਸਿਰਸਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਰਨਾ ਜੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੱਛੇ 8 ਸਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 18442471550 ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਦੇਗਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ? ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ NGO ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, BL ਕਪੂਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ, 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਦ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
तब वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दी जाएगी। उस तो बाद 5% टोटल हस्पताल का आमदन का हिस्सा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मिलना सी, जिहड़ा एस्टीमेटेड घट्टो घੱਟ 2.5 करोड़ रुपया महीने का हुंदा सी। ये गल्लां सारियां असीं पढ़ियां ने, असीं सुनियां ने, असीं पूरा उहदे ते सर्च कीती है कि जिहड़ी झूठ का प्रचार करके जी सरने ने हस्पताल वेचता, सरने ने हस्पताल वेचता, अरे वो घर का सोना सी हस्पताल किद्दां वेच सकदा हो? अच्छा कहंदे सी सरने ने पार्किंग भी वेचती। टोटल 2.5 करोड़ रुपए की मानसिक इनकम जी मंथली इनकम आनी थी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, तो एस्टीमेटेड थी। हो सकता इस तो ज्यादा भी हो सकती थी, हो सकता इस तो घट भी हो सकती थी, पर जो एक प्लान तैयार किया जाता है उसके अंदर एक एस्टीमेट दिता जाता है, ये इन्नी साडी आमदन होएगी, इन्ना इहदा खर्चा होएगा, ये साडी बचत आएगी। एक प्लान किया गया सी। प्लान दे थ्रू 2.5 करोड़ रुपया सानू हर महीने वो एजुकेशन लैवल के उत्ते बचन वास्ते, एक मैडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने वास्ते सिखां नूं खर्च होने सी। अगर एस्टीमेटेड के हिसाब नाल न चलीए कि 8 सालों के साडा कितना नुकसान हो गया, लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान। ये सिर्फ बादल दल वालियां ने वो हस्पताल की झूठा प्रचार करके जी वेचता करके इन्होंने स्टे ले लिया और हस्पताल आज खंडर के रूप में कि जेकर सरने ने वेचता, सरने ते वेचता तो तुसी की कीता उस तो बाद कि तुसी खरीद नहीं सकते सी? जे खरीद लिया तो 8 साल बनाया क्यों नहीं? कहते ना असीं खरीद लिया, असीं वापस खरीद लिया, जे खरीद लिया तो बनाया क्यों नहीं 8 साल में? ਹੁਣ 60 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਧੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। सोच बहुत चंगी सी पर जगह गलत चुनी, मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया उत्थे। सोच मैं फिर कहांगा पहली बारी शायद सिरसे ने कोई चंगा काम किया सी, बट लेकिन जे वो मर्यादा दे उल्ट जा रहा सी असीं उहदे अंदर हामी नहीं कर सकते ना। भावें काम चंगा सी पर मर्यादा दे उल्ट गया, उत्थे हजामत हुई, उत्थे नाच गाने होए, उत्थे नकली पेशेंट पेश किए गए, नकली डॉक्टर उत्ते बिठाए गए। ये चीजा का सवाल संगत पूछेगी ना, दिल्ली की संगत। 400 बैड का हस्पताल खोलता जी कि 400 बैड भरे तुहाडे, कोई उत्थे आके राजी नहीं सी। हाँ जी, क्योंकि जो डॉक्टर ही है नहीं फिर उत्थे आना कि होल्ड करके रखे। 10 मिनट तुहाडे होर चाहिए है, कुछ कॉलर तुहाडे नाल गल करना चाहुंदे आ, होल्ड करियो जी। वपारक वक्फा ले लिए एक, ते उस तो बाद जिहड़े कॉलर ने उन्हां नाल गलबात करदे आ। 18442471550 47 1550 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਫੇਲ ਕਰਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ, 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੀ? ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁੰਡਾ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲਬਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, 1984 ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਜਿਉਣੇ ਚੋਣੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੀ 84 ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਮਸੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਫੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਦੁਆ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, 20-25 ਬੰਦੇ। ਭਾਈ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਸਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਥੇ ਉੜ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਧਨਾਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹੋਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਪਏ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਲੜਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਕੀ। ਲਾਸਟ ਵਕਫਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕੁਝ ਭਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਇੱਕ NGO ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਰਾਵੰਜਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੱਢਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਾ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਨੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸਰਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤੇ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਜੇ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਗੋਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।